Good evening students. Class begin பண்ணலாமா? நேற்று என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்? Real number sequencesல we started with the second chapterல we started with exercise 2.2 இல்லையா? Exercise 2.2ல I think we have completed 3 questions and we are supposed to do the fourth question. Fifth question உங்களுக்கு homework கொடுத்திருந்தேன் இல்லையா? இப்போ செய்யலாம். fourth question பார்க்கலாம். நம்ம என்னென்ன ஃபார்முலா முதல்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கலாம். அதை நம்ம ஒரு சைடா எழுதி வச்சுக்கலாம். எங்க எழுதலாம்? லெஃப்ட்ல எழுதிக்கலாமா? முதல்ல ஒரு தடவை எழுதி வச்சுக்குவோம். So we have the general form as A, general form of an AP as A plus D, A plus 2D, etc. And D is equal to T2 minus T1 which is equal to T3 minus T2 அப்படிலாம் இருக்கும். In general, D is equal to Tn minus Tn minus 1. இதான் நமக்கு general formula நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். Then we have Tn equal to A plus n minus 1 into D. இது formula நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். அடுத்து என்ன படிச்சிருக்கோம்? Number of terms in a sequence is equal to n is equal to L minus A by D plus 1. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிற ஃபார்முலா. இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு we will do the sums in the exercise. Fourth question பாருங்க. Find the 12th term of the AP root 2, 3 root 2, 5 root 2, etc. அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இப்போ நமக்கு என்ன? A is equal to root 2 இல்லையா? இப்போ given நம்ம எழுதிக்கலாம். Given A is equal to root 2. இப்போ நமக்கு D கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா T2 minus T1 which is equal to 3 root 2 minus root 2 which is பாருங்க ரேஷனல் நம்பர் சப்ட்ராக்ஷன் ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம எப்படி அல்ஜிபிரிக் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணுவோமோ அது மாதிரி பண்ணுவோம். அதாவது இங்க 3 root 2 minus 1 root 2 ன்னு அர்த்தம். So it is 2 root 2. 3 minus 1 இல்லையா? 2 root 2. 3 minus 1 into root 2 ன்னு வரும். 2 root 2. Next நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? n is equal to 12. 12th term அப்படிங்கும்போது n is equal to 12. Now Tn is equal to அதாவது T12 is equal to A plus 11D இல்லையா? A plus 11D. இப்போ substitute பண்ணுவோம். is equal to A என்ன வேல்யூ? root 2 plus 11 பாருங்க 11 into D என்ன போடணும்? 2 root 2 which is equal to root 2 plus இப்போ இது ரெண்டு whole numbers multiply பண்ணிடுவோம். 22 rational number அப்படியே வைங்க. இங்க இது 1 root 2 therefore 1 plus 22 it is 23 root 2. சரியா? So the 12th term is 23 root 2. அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? எழுதிட்டீங்களா? Fifth question was given as homework. ஞாபகம் இருக்குதா? Find the 17th term of the AP. இல்லையா? 17th term அப்படிங்கும்போது given n is equal to 17. Right? Then இதுதான் நமக்கு AP. So A is equal to 4 and D is equal to T2 minus T1 that is 9 minus 4 which is 5. செய்துட்டீங்களா அது? நமக்கு Tn தெரியணும். that is T17 is equal to A plus n minus 1 அதாவது 17 minus 1 16D. substitute பண்ணுங்க. A யோட வேல்யூ 4 plus 16 into 5. So it is 4 plus 80
that is 84. So T17 is equal to, or 17th term of the sequence equal to 84. முடிச்சிட்டீங்களா? அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? இது ஹோம்வொர்க்கா கொடுத்த சம். அதனால let us pass on to the next quickly. Sixth question. How many terms are there in the following arithmetic progressions? How many terms அப்படினு சொன்னா என்னமா அர்த்தம்? We have to find n. How many அப்படினாலே number of terms, that is n. So we can write what is given. First question எடுத்துக்குவோம். Given a is equal to 1. இல்லையா? இப்போ d கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும்? d is equal to t2 minus t1, which is equal to minus 5 by 6 minus 1. 5 by 6 க்கு 1 க்கு நம்ம LCM போடணும். So we'll be having minus 5. இங்க வந்து by 1 எடுத்திருப்போம். அப்ப into 6 போட்டிருப்போம். So minus 6 by 6. So it is minus 11 by 6. சரிதானா? Next, A தெரியும், D தெரியும். What is L? L is equal to 10 by 3. இல்லையா? To find n. இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு. To find what? n. நமக்கு தேவையான வேல்யூஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணிக்குவோம். n க்கு ஃபார்முலா எழுதுவோம். n is equal to L minus A by D plus 1. இல்லையா? L எவ்வளவு நமக்கு? 10 by 3. So 10 by 3 minus 1 actually. A is equal to 1 by D ஓட வேல்யூ என்ன? minus 11 by 6. minus 11 by 6. Then plus 1. சரியா? அப்போ given வந்து எழுதிக்கிறோம் முதல்ல. D வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம். Then last term எடுத்துக்கிறோம் L. And then we are substituting in the formula. Then we are going to simplify it. Simplification தான் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இந்த fraction வந்தாலே கொஞ்சம் யோசனையா இருக்கும் இல்லையா? So this is equal to, முதல்ல numerator நம்ம simplify பண்ணுவோம். 10 by 3 minus 1 அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இருக்கு. So we can write it as 10 by 3 minus 3 by 3. அப்போ என்ன ஆகும்? 10 minus 3 by 3 ஆகும். எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட், whether it is 1 or minus 1. minus 1. First question இங்க வந்து ஒரு மைனஸ் இருக்கணும். அது விடுபட்டிருக்கு. இல்லையா? அப்ப A வந்து நமக்கு வேல்யூ மாறும். அப்ப நம்ம T கண்டுபிடிச்சதே தப்பு. இல்லையா? D கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன வரும் பாருங்க. D எழுதும்போது T2 minus T1 எழுதுவோம் இல்லையா? அந்த இடத்துல T1ல வந்து minus of minus 1 வரணுங்க. மைனஸ் இல்லாதனால இந்த பண்ணிருக்கோம். So minus 5 by 6 minus of minus 1 வரும். சரியா? Therefore it will become minus 5. இங்க minus into minus plus, அப்போ plus 6 by 6 ஆகும். So it is 1 by 6. அப்போ D வந்து 1 by 6 plus 1 by 6. சரியா? மற்றவெல்லாம் கரெக்ட். இப்போ இங்க D வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்? plus 1 by 6 ஆகும். நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா,
எனக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு வரும்போது தெரிஞ்சது. அதாவது t வந்து நெகட்டிவ், ஐ மீன் n is equal to நெகட்டிவ் நம்பரா வரும் அப்படின்னு தோணுச்சு. சோ n cannot be நெகட்டிவ். டினாமினேட்டர்ல நெகட்டிவ் இருக்கும்போது அப்போ இது வந்து நெகட்டிவா வருமே அப்படிங்கறதுனாலதான் ஐ செக்ட் வித் தி புக். இப்ப சில சமயம் இந்த மாதிரி பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கலாம். ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது முடிஞ்சா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா டெஸ்ட் பேப்பர்ல கூட கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தெரியலன்னா அது எப்படி வருதோ அப்படி செய்து வைங்க. லாஸ்டா எழுதும்போது n cannot be நெகட்டிவ் அப்படின்னு எழுதுங்க. n cannot be நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் வந்துரும். இல்ல அட்டெண்ட் பண்ணீங்கனாலே சில சமயம் they'll be giving the marks. சரிதானா? இப்ப d வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். it is 1/6. இப்ப இத வந்து நம்ம இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம். so 10/3 minus 1. therefore 10 minus 3/3 இல்லையா into 6/1 plus 1. இப்ப என்ன ஆகும்? 7/3 into 6 plus 1. cancel பண்ணுவோம் 2. so it is 14 plus 1 which is equal to 15. so எத்தனை terms இருக்கு? how many terms are there? there are 15 terms. அப்ப இப்ப என்ன புதுசா ஒரு விஷயம் கத்துக்கிட்டோம்? n cannot be நெகட்டிவ். நெகட்டிவா இருக்க முடியாது இல்லையா? இதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் எப்பவுமே. நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து -7 டேர்ம்ஸ் யாராவது சொல்லுவாங்களா? அப்படி இருக்க முடியாது. சோ நெகட்டிவ் வரும்பொழுது n நெகட்டிவ் வந்தா அப்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நம்ம எங்க தப்பு விட்டுருக்கோம் இல்ல கொஸ்டின்ல தப்பு இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணணும். சோ there are 15 terms in the sequence. சரி, ஃபிராக்ஷன் வந்தது நான் செய்துட்டேன். மைனஸ்லாம் இருந்தது, ஃபிராக்ஷன் இருந்தது, அதனால உங்களுக்கு செய்துட்டேன். இந்த சம் நீங்க செய்யலாம். what is the formula we are going to use? n is equal to l minus a by d plus 1. செய்யலாமா? அடுத்த क्वेश्चन போலாம். Question number 7. If ninth term of an AP is 0, prove that its 29th term is double or twice the 19th term. What is given? Given. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? T9 is equal to 0. இல்லையா? நம்ம என்ன prove பண்ணோம்? To prove 29th termங்கும்போது T29 is equal to 2 times T19 அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். முடியுமான்னு பார்க்கலாம். சரியா? T9 equal to 0. This implies that என்ன இம்ப்ளை பண்ணுது? T9 ஃபார்முலா என்ன? நமக்கு ஏயும் தெரியாது டியும் தெரியாது. ஆனால் நம்மளால இதை ப்ரூவ் பண்ண முடியும். கிவன் கண்டிஷன் என்ன? T9 equal to 0. T9 ஓட ஃபார்முலா என்ன? a plus 8d இல்லையா? a plus 8d. so a plus 8d is equal to 0 அப்படின்னு இது இம்ப்ளை பண்ணுது. a plus 8d equal to 0 னா என்ன அர்த்தம்? so this implies that a is equal to minus 8d இல்லையா? a is equal to minus 8d. இத ஒரு ரிசல்ட் மாதிரி நம்ம வச்சுக்குவோம். ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட்டா வச்சுக்குவோம். நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன? T29. சரியா? now T29 நம்ம எழுதுவோம். now T29 is equal to a plus 28d. 29 minus 1 இல்லையா? இப்போ அது என்னன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம்? 2T19 அப்படின்னா 2 times அப்படிங்கும் பொழுது எனக்கு 2a வேணும் இந்த இடத்துல இல்லையா? 2a இருக்கணும். அப்படின்னா தான் 2 பிராக்கெட்ல எடுத்துட்டு நான் 2 times something அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும். so what I am going to do is I am going to add and subtract 1a. so it becomes a plus 28d plus a minus a அப்படின்னு நான் பண்ணிக்கிறேன். பட் இந்த பிளஸ் a அப்படிங்கறத இங்க கொண்டு வந்துடுறேன். சரியா? பிளஸ் a இங்க கொண்டு வந்துட்டேன்னா என்ன ஆகும்? 2a plus 28d minus a அப்படின்னா ஆகும். இந்த minus a க்கு பதிலா I am going to substitute minus 8d.
ஏக்கு பதிலா -8d போட போறேன். So this is equal to 2a plus 28d minus இல்லையா, ஆக்சுவலா மைனஸ் ஏங்கிறது என்ன, மைனஸ் ஆஃப் ஏ இல்லையா, பாருங்க மைனஸ் ஏ, அப்ப மைனஸ் ஆஃப் -8d போட போறேன். சரியா, அப்ப என்ன ஆச்சு எனக்கு, this is equal to ரைட் சைடு எழுதலாமா, this is equal to 2a plus 28d plus 8d, அதான plus 8d, பாருங்க மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் நமக்கு பிளஸ் ஆயிடுச்சு. சரிதானா, now 2a plus the dd ஆட் பண்ணுங்க 36d. இப்ப இந்த 2 பார்த்தா 36 பார்த்தா they are even numbers, so 2 is a common factor. இப்ப 2 நான் வெளியே எடுத்துட்டேன்னா inside the bracket I have இங்க ஒரு a இருக்கும், 36 டிவைட் பண்ண 2 ஆலனா I get 18d. but what is a plus 18d, it is t19 இல்லையா, t19 எப்படி எழுதுவோம், 2 எழுதிக்கோ, this is n plus 1 வரணும், அதாவது இது வந்து n minus 1 அப்படின்னா அது கூட ஆட் 1 ஆட் பண்ணேனா t19. நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம், t29 is equal to 2 into t19 ப்ரூவ் பண்ணிட்டோமா, that is t29 is equal to 2 into t19, hence proved. ஸ்டெப்ஸ் கரெக்டா எழுதணும், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்க எனக்கு 2a இருந்தாதான் எனக்கு சரியா வரும், அதனால ஒரு a ஆட் பண்ணி ஒரு a சப்ட்ராக்ட் பண்றேன். அந்த சப்ட்ராக்ட் பண்ற aக்கு பதிலா -8d சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு then I am simplifying to get the result. சரியா, அடுத்த क्वेश्चन போலாமா, ஏதாவது டவுட் இருக்கா, அங்க போங்க, லைனுக்கு போங்க, சொல்லுமா, எதுல பாருங்க ஆன்சர் வருது, 6th ரோமன் நம்ம எந்த क्वेश्चनக்கு பா ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு, உங்களுக்கு புக்ல என்ன வந்திருக்கு, நமக்கு என்ன வந்தது, திருப்பி பண்ணலாமா, திரும்ப ஒரு தடவை பண்ணலாம், இது ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே இங்க ஒரு மைனஸ் போட விட்டுட்டாங்க இல்லையா. இப்ப டி எழுதும்போது நம்ம எப்படி எழுதுவோம், a is equal to -1 and d is equal to t2 minus t1 எழுதுவோம். t2 minus t1 எழுதும்போது -5/6 மைனஸ் ஆஃப் -1 வரும் இல்லையா. so -5/6 plus 1, so -5 plus 6/6 which is 1/6. a தெரியும் நமக்கு, d தெரியும் நமக்கு. லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து 10/3. ஃபார்முலா என்ன, n is equal to l minus a, அதாவது லாஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பை d plus 1 இல்லையா. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் இந்த சைடு. லாஸ்ட் டேர்ம் என்ன நமக்கு 10/3 தானே, மைனஸ். இப்போ மைனஸ் a அப்படிங்கும்போது -1 பிராக்கெட் கூட போடு, பை d வந்து 1/6, இங்க +1 ஈக்குவல் டு 10/3. இங்க மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் இங்க +3 பை
1/6 அப்படிங்கும்போது 1 இங்க போட்டு 6 மேல போயிடும் +1. So this becomes 3 3s are 9, therefore 19 இல்லையா? சாரி, இங்க வந்து 3 வந்து இப்படியே தான் வரும், டினாமினேட்டர்லயே தானே வரும். 10 + 3 இப்படிதான் வரும். So 13/3 into 6 plus 1. ஓ சாரி, இந்த இடத்துல ஏதோ பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சரியா? So it becomes 26 plus 1 which is 27. இந்த இடத்துல மைனஸ் போட்டேன்னு நினைக்கிறேன், 7 வந்தது. கரெக்டா? சாரி, 27 is the right answer. இல்லையா? இப்ப கரெக்டா? செவன்த் கொஸ்டின் முடிச்சிட்டோமா? இப்போ எய்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். The 10th and 18th terms of an AP are 41 and 73 respectively. Find the 27th term அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ what is given? given எடுத்தோம் அப்படின்னா T10 இந்த ரெஸ்பெக்டிவ்லிங்க வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா, ஃபர்ஸ்ட்ல கொடுத்திருக்க டேர்ம் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல உள்ள நம்பர், செகண்ட்ல கொடுத்திருக்க டேர்ம் வந்து செகண்ட்ல உள்ள நம்பர் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம். So T10 is equal to 41 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? A plus 9D is equal to 41 is the first equation. சரியா? இப்ப அடுத்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதலாமா? T18 சொல்லியிருக்காங்க. T18 is equal to 73 அப்படிங்கும் பொழுது this implies that இங்க 18 இருக்கு, அப்ப 17. So A plus 17D is equal to 73. இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன். அப்படி எழுதிட்டு I am going to solve for A and D. So first equation முதல்ல நான் கீழே எழுதிக்க போறேன். So I am going to take the second equation first. எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு, ஈஸியா இருக்கு, அதனால நான் அப்படி பண்ணிக்கிறேன். நீங்களும் அதே மாதிரி செய்யலாம் இல்லையா? So this is the second equation, this is the first equation. Now I am going to subtract. அதாவது செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நான் சப்ட்ராக்ட் பண்றேன். இப்போ என்ன கிடைக்கும்? பிளஸ் ஏயும் மைனஸ் ஏ கேன்சல் ஆயிடும். Now 17 minus 9 gives me 8D is equal to 32 இல்லையா? And this implies that D is equal to 32 by 8 equal to 4. அப்போ நான் D கண்டுபிடிச்சாச்சு. எனக்கு 27th டேர்ம் வேணும் அப்படின்னா 27ங்கிற நம்பர் n மட்டும் தான் தெரியும், A D எனக்கு ரெண்டும் தெரியணும். தெரிஞ்சாதான் I can find out the term. So now I have found out D. இப்ப D கொண்டு வந்து ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி find the value of A. Substitute D is equal to substitute D is equal to 4 in first equation. என்ன ஆகும்? A plus that is இப்ப 9 4s are இல்லையா? 9 4s are 36 is equal to 41, which implies that A is equal to 41 minus 36, which is equal to 5. இல்லையா? A is equal to 5. A is equal to 5, D is equal to 4. அப்ப நான் இங்க எழுதுறேன் A is equal to 5, D is equal to 4, நமக்கு N is equal to 27. அப்போ T27 நமக்கு வேணும் is equal to A plus 26D. A substitute பண்ணுவோம், 26 into 4 which is equal to 5 plus yes 6 4s are 24, 2, then 8 plus 2 10, 109 இல்லையா? 11, 8 plus 3 11 இல்லையா? No, 24, 2, 8 plus 2 10. Okay, right. அடுத்த क्वेश्चन போலாமா?
We'll see the next question. Ninth question. Find n so that the nth terms of the following two APs are the same. ரெண்டு சீக்வன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, ரெண்டோட nth டேர்மும் ஈக்குவல். அதாவது இதோட 10th டேர்ம் அதோட 10th டேர்ம், இல்ல இதோட 5th டேர்ம் அதோட 5th டேர்ம் ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? லெட், அதாவது இல்லனா ஃபர்ஸ்ட் சீக்வன்ஸ் நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம். 1 7 13 19 etc. A is equal to 1, D is equal to 7 minus 1, it is 6. Yeah? Now, therefore, Tn is equal to A plus n minus 1 into D, which is equal to A value 1. Value of n தெரியாது, n minus 1 into 6, which is equal to 1 plus 6n minus 6. இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுங்க, minus 5 கிடைக்கும். So 6n minus 5. சரியா? இப்ப செகண்ட் சீக்வன்ஸ் எடுப்போம். 100 95 90 etc. இதோட A என்ன? A is equal to 100, but D ல வந்து நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் இருக்கு. D is equal to 95 minus 100 தான். T2 minus T1. So it is minus 5. Therefore, Tn is equal to A plus n minus 1 into D, that is 100 plus n minus 1 into minus 5. Minus மறந்துடக்கூடாது. So this is equal to 100 minus 5n plus 5, which is equal to 105 minus 5n. நமக்கு பை டேட்டா என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இந்த Tn இந்த Tn ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? Therefore, by given data, என்ன சொல்லலாம்? 6n minus 5 is equal to 105 minus 5n. சரியா? சரிதானா? இப்ப என்ன செய்யறோம்? இந்த 5 தூக்கி நம்ம இங்க போடலாம். இந்த 5 என்ன இங்க கொண்டு வரலாம். So 6n, this implies that 6n plus 5n is equal to 105. இந்த minus 5 அங்க போகும்போது plus 5 ஆகும். This implies that 11n is equal to 110, which implies that n is equal to 110 by 11, which is 10. That is, n is equal to 10. n ஓட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க. Find the value of n ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So we have found out. ஏற்கனவே செய்திருக்கீங்க இல்லையா அந்த क्वेश्चंस எல்லாம்? So we'll pass on to the next question, shall we? Ninth question. இப்போ 10th question போலாமா? How many two-digit numbers are divisible by 13? How many two-digit numbers are divisible by 13? அப்படின்னு நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. சரி, what are the two-digit numbers divisible by 13? அப்படின்னா நமக்கு first term தெரியணும், last term தெரியணும். D is equal to 13. 13 ஓட மல்டிபிள்ஸ்க்கு டிஃபரன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? D, I mean அந்த நம்பரா தான் இருக்கும். 13 தான் இருக்கும். சரி, இப்போ எழுதிக்கலாம். The numbers divisible by, அதாவது the two-digit numbers that are divisible by 13.
எதெல்லாம் we start with the multiples of 13. first வந்து 13, அடுத்தது 2 13s are 26. பாருங்க டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்கு 13 இருக்கும். அப்போ 39 இப்படியே போட்டுட்டே போனோம்னா we get 91. தெரியுமா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இத அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ நமக்கு வந்து லாஸ்ட் வந்து அதாவது 99 இல்லையா 99 is the last 2 digit number. அது 13ல டிவைட் பண்ணி பாருங்க 7 13s are போகும் 91 இது வந்து 6 அப்ப டிவைட் பண்ணும்போது நீ கண்டுபிடிச்சிடலாம் லாஸ்ட் நம்பர் இஸ் 91 அப்படின்னு சரியா சாரி இங்க 8 அப்ப 8 வந்து 99ல இருந்து நீ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேனா you will be getting 91 ஒவ்வொரு டைமும் அதே மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் therefore a is equal to 13 L is equal to 91 and D is equal to 13 therefore N is equal to நமக்கு கவுண்ட் பண்ணா ஈஸியா சொல்லிடலாம் 7 நம்பர்ஸ்னு பட் இங்க நம்ம சீக்வன்ஸை யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுனால we are using the formula N is equal to L minus A by D plus 1 which is equal to 91 minus 13 by 13 plus 1 so divide subtract பண்ணுவோம் you'll be getting 8 78 by 13 plus 1 which is 6 plus 1 it is 7 இல்லையா என்ன கேட்டிருக்காங்க how many two digit numbers are divisible by 13 therefore 7 two digit numbers are divisible by 13 சரியா அடுத்த क्वेश्चन போடலாம் A TV manufacturer has produced 1000 TVs in the 7th year and 1450 TVs in the 10th year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. அதான் நமக்கு highlight. It increases அப்படின்னா increases uniformly by a fixed number அப்படின்னா it is an AP. இல்லையா? So, the production வந்து it falls in a AP, then find the number of TVs produced in the first year and in the 15th year. அப்ப என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா இது ஒரு arithmetic progression நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா 1000 TVs in the 7th yearங்கும்போது T1000 is equal to T7 is equal to 1000 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி 10th yearல 1450 TVsங்கும்போது T10 is equal to 1415 கொடுத்திருக்காங்க. சரியா அப்போ A D கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா 15th year அப்படிங்கும்போது N is equal to 15 வச்சு we will be finishing the sum. சரியா நம்ம எழுதலாமா as the production increases uniformly அந்த நம்பரை அந்த வேர்டை கோட் பண்ணோம் நீங்க uniformly by a fixed number the number of TVs produced every year form an AP. சரியா now what are we going to do we are going to write the data in terms of sequences சரியா
therefore by data 7th year அப்படிங்கும்போது T7 is equal to 1000 and T10 is equal to 1450. சரியா? 10th year னு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணலாமா அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும்? This implies that A plus 6D equal to 1000 and this implies that A plus 9D is equal to 1450. ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம். A plus 9D is equal to 1450 is second equation. A plus 6D is equal to 1000. It is the first equation. So 2 minus 1 நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? சைன் மாத்துங்க. A cancel ஆயிரும். இங்க எனக்கு 3D is equal to 450 which implies that D is equal to 150. 3 ஆல டிவைட் பண்றோம். சரியா? அப்ப every year 150 தான் என்ன செய்யுது? இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது. நமக்கு A கண்டுபிடிக்கணும். Now substitute D is equal to 150 in the first equation. எப்போ first equation smaller terms, smaller numbers இருக்கும். So this implies that A plus how many D's? 6 D's. So 6 into 150 is equal to 1000. சரியா? So this implies that A plus 900 is equal to 1000, which implies that A is equal to 1000 minus 900 which is equal to 100. அப்ப A is equal to 100 இல்லையா? அதாவது first yearல they produced only 100 TVs. Maybe he is a very small manufacturer இல்லையா? அந்த assembled set ன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காரா இருக்கும். ரைட். அடுத்து என்ன கேட்டாங்க நமக்கு? 15th yearல எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So now N is equal to 15, A is equal to 100 and D is equal to 150. Therefore T15 is equal to A plus 14D. A plus 14D. So 100 plus 14 into 150 equal to 100 plus 0 போட்டுக்கலாம். 5 15s are 70. Sorry, இப்படி மல்டிப்ளை பண்றேன். 14 5s are 77. இங்க 14 plus 7 21. 14 5s are 70. ஒரு 0 போட்டேன். Then 7 carries. Then 14 ones are 14 plus 7 21. So it is 2200 TVs. இப்போ எழுதலாமா? In the first year the production was 100 TVs and the second year 15th year it was 2200 TVs. இங்க இருந்து நம்ம ஈஸியா போடலாம். 150 ஆட் பண்ணிட்டே போனோம் 5 இயர்ஸ்க்குனா I'll be getting இல்லையா? அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? இது கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நம்ம क्वेश्चन ஆன்சர் எழுதி முடிக்கணும். சரியா? எனக்கு இங்க ஸ்பேஸ் இல்ல, so I have not written, but நம்ம எழுதணும். Number of TVs produced in the first year equal to 100. அடுத்து என்ன எழுதணும்? Number of TVs produced in the 15th year is equal to 2200. உங்களுக்கு டைம் கொடுத்து மெதுவா தான் அழிக்கிறேன். So you can, if you need more time, you can tell me. அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? 12th question.
A man has saved 640 during the first month, 720 in the second month, and 800 in the third month. If he continues his savings in the sequence, what will be his savings in the 25th month? What will be his savings in the 25th month? என்ன கொடுத்திருக்காங்க? T1, T2, T3 ன்னு கொடுத்துட்டே போயிருக்காங்க. Then they have asked you to find out T25. அவ்வளவுதான். So we will write the man's savings, அதாவது monthly savings அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Monthly savings form and AP இல்லையா? and AP எந்த AP? 640, 720, 800 etc. ஏன் தெரியுமா? D1 is equal to A is equal to 640 and D is equal to 720 minus 640 which is 80. நீங்க நடுவுல ஒரு தடவை செக் கூட பண்ணலாம். அதாவது 8 ஒவ்வொன்னோட 80 ஆட் பண்ணும்போது we are getting the next number. அது செக் பண்ணிட்டோம்னாலே போதும். It is an AP ன்னு சொல்றதுக்கு. என்ன கேட்டிருக்காங்க? N is equal to 25. அதை இங்கே எழுதிக்கலாம். N is equal to 25. So, savings in the 25th month. Savings in the 25th month is equal to T25, which is equal to A plus 24D. Yeah? Now, substitute the values and find out. A is 640 plus 24, D வந்து 80. So, 640 plus 0, 32, 3 carries, 16 plus 3, 19. Now, add up 60, give her 25. So, 16th month, 15th month, what is that? 25th month, எவ்வளோ save பண்ணுவாரு? He'll be saving 2560. அதை எழுதணும். His savings in the 25th month is equal to rupees. கரெக்டா சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க. $2,560. அடுத்த क्वेश्चन போடலாமா? அப்போ வேர்ட் ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் அது எந்த விதமான சீக்வென்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரியணும். இப்போ நம்ம அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் மட்டும் படிக்கும்போது ஈஸியா இருக்கும். பட் நம்ம ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் பின்னாடி ஒன்று படிக்க போறோம். அது படிக்கும்போது ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. எது அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன், எது ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கு ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் செய்யும் போது ஐ வில் டெல் யூ ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட். சரியா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. The sum of the three consecutive terms in an AP is 6 and their product is minus 120. Find the three numbers. இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 3 numbers which are in AP. இல்லையா? அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா the sum of 3 consecutive numbers அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இல்லையா? நம்ம எப்படி எடுக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து A plus D, A plus 2D ன்னு எடுத்துக்கலாம். சரியா? அப்படி நீங்க எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு பெரிய ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். sum of the three numbers is equal to what is that? 6 அப்படிங்கும்போது A plus D, A plus 2D, அதாவது 3A plus 3D is equal to 6. அப்போ A plus D அப்படின்னு AD கலந்த ஒரு ஃபார்முலா தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும், ஒரு எக்ஸ்பிரஷன். இல்லையா? அதை விட ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ஸ் இந்த sum of 3 terms அப்படின்னு arithmetic progressionல வந்தா let us assume the terms as A minus D, A plus D.
மிடில்ல உள்ள டேர்ம் எப்படி எடுத்துக்கோ ஏன்னு எடுத்துக்கோ. அப்ப அதுக்கு முந்தின டேர்ம் ஒரு டி கம்மியா இருக்கும். சோ a மைனஸ் டி. அதுக்கு அடுத்த டேர்ம் a பிளஸ் டியா இருக்கும். இது எப்ப எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த சம்ங்கிற சம் ஆஃப் 3 கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் இன் an AP வந்ததுன்னா இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னு இப்ப சொல்றேன். சோ என்ன சொல்லலாம் இப்போ நம்ம let the terms be or let the numbers be. Let the numbers be a minus d, a plus d. சரியா? அப்புறம் என்ன சொல்லணும்? sum of அதாவது by data the sum is equal to 6. அப்ப என்ன சொல்லலாம் நம்ம? by data a minus d plus a plus d is equal to 3. சரியா? இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாமா? சால்வ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, இந்த மைனஸ் டியும் பிளஸ் டியும் கேன்சல் ஆகும். a plus a நமக்கு என்ன கொடுக்கும்? 3a தரும். 3a is equal to 3 ன்னு சொல்றோம். which implies that a is equal to சரி sum of the terms எவ்வளவுமா? 6 கொடுத்திருக்காங்க. so we'll take 6 here. அப்ப a is equal to 6 by 3 which is 2. சரியா? அப்ப a is equal to 2 எழுதி வச்சுக்கலாம். அடுத்து நமக்கு d கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு ஒரு இது என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ப்ராடக்ட் இஸ் minus 120 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. so product of the terms is equal to minus 120. இல்லையா? that is a minus d into a plus d is equal to minus 120. சொல்லலாமா? இப்ப மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் பாருங்க. a minus d into a plus d நம்ம என்ன சொல்லலாம்? இந்த a அப்படியே வச்சுக்கோ. இது a ஸ்கொயர் மைனஸ் d ஸ்கொயர் is equal to minus 120 ன்னு வருமா? இப்போ a யோட வேல்யூஸ் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். so this implies that எல்லா இடத்துலயும் நம்ம என்ன செய்துக்கலாம்? impliesங்கிற அந்த சிம்பிள் போட்டுட்டே வரலாம். this implies that a க்கு பதிலா 2 போடுறோம். 2 square is 4 minus d square is equal to minus 120. சரியா? and this implies that நம்ம 2 ஆல ரெண்டு பக்கம் டிவைட் பண்ணலாம். 4 minus d square is equal to minus 120 by 2. so this implies that minus d square வேண்டாம். நம்ம 4 minus d square அப்படியே வைப்போம் இப்போதைக்கு. is equal to minus 60. சரியா? நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்? 60 ரைட் சைடு கொண்டு வர போறேன். இந்த மைனஸ் இருக்கிறதுனால அதை இங்க கொண்டு வந்துட்டு இந்த மைனஸ் டி ஸ்கொயர் எனக்கு சால்வ் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால அது ரைட் சைடு கொண்டு போய் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் ஆக போறேன். so I am getting 60 plus 4 is equal to d square, which implies that d square equal to 64, which implies that d is equal to plus or minus square root of 64. மறந்துடாதீங்க. plus or minus square root எடுக்கும் பொழுது plus or minus போடணும். I'll tell you why. and this implies that d is equal to plus or minus 8. ஒருவேளை plus 8 இருக்கலாம், இல்லைன்னா minus 8 இருக்கலாம். சரியா? நமக்கு a யோட வேல்யூ மட்டும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு 2. அடுத்து என்ன சொல்ல போறோம்? a வேல்யூவும் d வேல்யூவும் சேர்த்து வச்சு பார்க்க போறோம். if a is equal to 2, d is equal to plus 8, then the numbers are நமக்கு நம்பர்ஸ் என்ன எடுத்தோம்? a minus d இல்லையா? அப்போ 2 minus 8, 2 plus 8. That is minus 6, 2, then 10. இது ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ். அதுக்காக தான் நான் மைனஸ் பிளஸ் ரெண்டையும் எடுக்கணும்னு சொன்னேன். சரியா?
இதே இது if a is equal to 2 and d is equal to minus 8 என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. if a is equal to 2, d is equal to minus 8, then the numbers are substitute பண்ணுவோமா? முதல்ல a minus d, therefore 2 minus of minus 8 இல்லையா, so it will become 2 plus 8, then 2, then 2 plus minus 8 இல்லையா, அப்ப 2 minus 8, that is 10, 2 and minus 6. சரியா? எப்படி போட்டாலும் வரும், but order மாறி வரும். Okay students? இந்த ரெண்டுமே நீங்க செய்தாகணும். எக்ஸாம்ல பண்ணும்போது, டெஸ்ட் பேப்பர்ல பண்ணும்போது ரெண்டுமே செய்தாகணும். சரியா? So we'll finish the class for this week and we'll be meeting next week on Monday with the next sum. Thank you students.